Come into His house to worship Him. We welcome all of you to the Christmas service of Brahmo Baptist Church. In Isaiah chapter 9, verse 6, we read, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." God has sent His only Son to this world to live among us and to die on the cross to redeem the lost human being. And this day, we remember this great truth. As we remember this truth and worship our God, may the God enable us to understand the true meaning and worship Jesus Christ and receive Him into our hearts. Shall we look to the Lord in prayer? God, our gracious Father, we thank You for this blessed time. Father, we thank You for this great day, the great day in which we remember the incarnation of Lord Jesus Christ. You have sent Your only Son to this world to live among men, to die on the cross for our sins. We thank You for the great sacrifice that He has accomplished on the cross of Calvary. We remember the great day of the birth of Jesus Christ. At the same time, we understand it is for us that He has come and He has died on the cross. As we celebrate and observe this day, we pray that everyone will understand this truth and will be able to receive You into their hearts. Bless every one of us, Lord. We continue to praise You and thank You. And with thanksgiving, we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Shall we sing hymn 205? Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. Love fields and floods, rock fields and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more that sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Scripture reading. Shall we turn our Bibles to the Gospel according to Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. Matthew's Gospel, chapter 1, verses 18 to 25. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When, as His mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example,
was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. May the good God add his rich blessings on the read portion. Shall we sing hymn 206, O come all ye faithful, joyful and triumphant. Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അമൂല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. The month of December gives us a lot of good memories. ഡിസംബർ മാസം നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുതരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണ്. It is a month of joy and hope. പ്രത്യാശയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു മാസമാണ് ഇത്. Also a month of peace and prosperity. അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു മാസമാണ്. During the month, people around the world celebrate the birth of Christ in an extravagant manner. വിവിധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഈ മാസത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയവുമാണ്. The Christmas day reminds us of God's greatest gift. ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ദാനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. This gift came in the form of a baby born in Bethlehem. ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു പൈതലിലൂടെയാണ് ഈ ദാനം നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. Indeed, he is God. തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ദൈവമാണ്. He is worthy to be the savior of all mankind. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷകനായിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സകല യോഗ്യതകളും ഉള്ളവനാണ് അവൻ. And he deserves honor and worship. അവന് നമ്മുടെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അവൻ അർഹിക്കുന്നു.
Isaiah predicts in detail of his coming. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Isaiah is a great prophet of God. യെശയ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ്. He prophesied more about Messiah than any other prophets. മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവാചകനേക്കാൾ എത്രയോ ഉപരിയായിട്ട് മശിയായെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രവചനം യെശയ്യാവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. Because of which he is often called a messianic prophet. അതുകൊണ്ട് മെശിയായുടെ പ്രവാചകൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. Today I invite your attention to the book of Isaiah. ഇന്ന് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയെ യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. That is the text of our message. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ദൂതിന്റെ ഭാഗം അതാണ്. First of all, let me read chapter 9 verse 6. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ 9-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും, അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. Isaiah chapter 9 verse 6 is the most classic prophecy regarding the coming of Messiah. മെസ്സിയായുടെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. Through this prophecy, God gives a message of joy and hope. പ്രത്യാശയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു ദൂതാണ് ഈ പ്രവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത്. And also a message of peace and prosperity. അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു ദൂത് നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു. Not only for Jews, this messianic prophecy gives peace and hope to the whole world. ആ യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, അതുപോലെ സർവ്വ ലോകത്തിനും ഈ ദൂത് ഈ പ്രവചനം എന്നുള്ളത് ഒരു സമാധാനത്തെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ്. During this prophecy, the people of Israel were living in darkness and gloom. ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്നത് ഇരുട്ടിന്റെയും മ്ലാനതയുടെയും ഒരു സമയമായിരുന്നു. People suffered spiritual poverty and moral degeneration. ആത്മീകമായിട്ടുള്ള പാപ്പരത്വവും ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന അധപ്പതനവും അന്ന് ജനങ്ങളുടെ മേൽ വാണിരുന്നു. They turned away from God അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. and refused to hear the voice of God's prophets. ദൈവത്തിൻ്റെതായ പ്രവാചകന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായില്ല. On this Christmas day, we want to consider three things from this passage. ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസം 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. First of all, let's see the background of this prophecy. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. Let us see the condition of the people. ആളുകളുടേതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. What prompted Almighty God to give this prophecy to the people of Israel? ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഈ പ്രവചനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? In verse 2, beginning we read, 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നു, the people who walked in darkness have seen a great light. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. The people who walked in darkness. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം. When Isaiah gave this prophecy, the king Ahaz was the ruler of Judah and Jerusalem. യെശയ്യാ പ്രവചനം ഈ പ്രവചനം നൽകിയപ്പോൾ യഹൂദയുടെയും യെരൂശലേമിന്റെയും രാജാവ് ആഹാസ് ആയിരുന്നു. Ahaz was one of the worst kings Judah ever had. യഹൂദയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഹീനനായിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ആഹാസ് രാജാവ്. What caused people to walk in darkness? എന്താണ് ജനങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നത്? What does the history of Israel say about the reign of Ahaz? ആഹാസ് രാജാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് പറയുന്നത്? To know more about the reign of Ahaz, we need to refer to 2 Kings chapter 16. ഈ ആഹാസിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നാം അറിയണമെങ്കിൽ 2 രാജാക്കന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന പുസ്തകം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 2 Kings chapter 16 give the details of Ahaz's reign. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 16-ാമത്തെ അധ്യായം ആഹാസ് രാജാവിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിവരണം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നുണ്ട്. In chapter 16 verse 2 we read, 16-ന്റെ 2-ൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned 16 years in Jerusalem, and he did not do what was right in the sight of the Lord his God, as his father David had done. ആഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് 20 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ യെരൂശലേമിൽ 16 സംവത്സരം വാണു. തന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തില്ല. Verse 2 says, Ahaz
did not do what was right in the sight of the Lord. യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായിട്ടുള്ളത് ആഹാസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. Ahaz was anointed to be king over the people of Israel. ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് രാജാവായിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഹാസിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. God had anointed him to rule over the people of God, to rule them in righteousness and peace. സമാധാനത്തിലും നീതിയിലും തന്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം അവനെ ആക്കി വെച്ചത്. But as a wicked king, he was leading the people away from God. എന്നാൽ ദുഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവായിരിക്കുന്ന നിമിത്തം ആളുകളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആഹാസ് ചെയ്തത്. Further we read in verse 4. നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു. And he sacrificed and burned incense on the high places, on the hills, and under every green tree. അവൻ പൂജാഗിരികളിലും കുന്നുകളിലും പച്ചവൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിലൊക്കെയും ബലി കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു. Ahaz set up altars on high places. ആഹാസ് അവിടെ യാഗപീഠങ്ങൾ കുന്നുകളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. And he offered sacrifice and burned incense on those altars. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന യാഗപീഠങ്ങളിൽ അവൻ ബലി കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു. Or in another word, he openly practiced idolatry. അതല്ലെങ്കിൽ നാം തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Not only practice idolatry, even promote idolatry among the people of God. അവൻ തന്നെത്താൻ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവജനത്തെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ വഴിയിലേക്ക് നടക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. And again we read in verse 3. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു. But he walked in the way of the kings of Israel. Indeed, he made his son pass through the fire, according to the abomination of the nations whom the Lord had cast out from before the children of Israel. അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴിയിൽ നടന്നു. യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛതകൾക്കൊത്തവണ്ണം തന്റെ മകനെ അഗ്നിപ്രവേശനവും ചെയ്യിച്ചു. Ahaz also practiced human sacrifice. ആഹാസ് മനുഷ്യനെ യാഗം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയും അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. He made his son pass through the fire. തന്റെ മകന് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശനം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് അവൻ ഇടയാക്കി തീർത്തു. When we read the Bible says, നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മോട് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. the king Ahaz erected an altar in honor of Moloch. മോളോക്കിന് വേണ്ടി അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു എന്ന്. Moloch is a Canaanite pagan god. കനാന്യരുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ജാതീയ ദൈവമായിരുന്നു മോളോക്ക്. To please that god, even Ahaz sacrificed his own son by burning. ആ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ പുത്രനെ പോലും അവൻ അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിച്ച് യാഗമായി അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Ahaz promoted idolatry. ആഹാസ് ഈ വിഗ്രഹാരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Then Ahaz promoted human sacrifice. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള യാഗവും അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Both of them were strictly forbidden in the law. നിയമപ്രകാരം ദൈവവചനത്തിൻ്റെതായുള്ള ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം രണ്ടിനെയും ദൈവം നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. Another thing we find in the text is that the territories of Israel are dominated by Gentiles, pagan people and wicked kings. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ളത് ജാതീയ രാജാക്കന്മാരാലും ജാതീയരാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. Isaiah chapter 9 verse 1. യെശയ്യാ പ്രവചനം 9:1. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first she the lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily approached her by the way of the sea beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. എന്നാൽ കഷ്ടതയിലിരുന്ന ദേശത്തിന് തിമിരം നിൽക്കുകയില്ല. പണ്ട് അവൻ സെബുലൂൻ ദേശത്തിനും നഫ്താലി ദേശത്തിനും ഹീനത വരുത്തിയെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അവൻ കടൽ വഴിയായി യോർദാൻ അക്കരെയുള്ള ജാതികളുടെ മണ്ഡലത്തിന് മഹത്വം വരുത്തും. Towards the last part of verse 1, we come across a phrase, Galilee of the Gentiles. അവിടെ നാം ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് യോർദാൻ അക്കരെയുള്ള ജാതികളുടേതായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം എന്നാണ്. Originally, this region was occupied by the Jewish people. ആദ്യമേ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദന്മാരായിരുന്നു. The tribes of Zebulun and Naphtali occupied this land. ആ സെബുലൂനും നഫ്താലിയും ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Because of this sin, God permitted them to be invaded by Gentiles. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പാപനിമിത്തം ജാതികളാൽ അവർ അപഹരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം അവരെ അനുവദിച്ചു. And now this territory is not known as Galilee of Jews, but Galilee of the Gentiles. ഇപ്പോൾ ഇത് യഹൂദന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന രാജ്യമെന്നല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്, ജാതികളുടേതായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Now these Jews settled areas are dominated and influenced by heathen powers and practices. ഇപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ആ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളാലും അവരുടേതായിരിക്കുന്ന രീതികളാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. And what is the reason for that one? അതുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ്? Their own wickedness, their own sins against God. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാപവും അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടതയും. And now this place is known as Galilee of Gentiles. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ജാതിയരുടേതായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
Jews originally got this territory as their inheritance. ഇവിടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന അവകാശമായി ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത്. And especially tribes of Zebulun and Naphtali occupied this land. പ്രത്യേകിച്ച് നബലോനും അതുപോലെ നഫ്താലിയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത്. Originally the Jews called by God and separated by God to witness to the nations the love and greatness of God. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ ദൈവം വിളിച്ച് ആക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള സ്നേഹവും കരുണയും ഈ ലോകത്തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Now they have been dominated by Gentiles and their rulers. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവർ ജാതീയരാലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നു. And they live in a life of utter gloom and darkness. ഇപ്പോൾ മ്ലാനതയുടെയും അന്ധതയുടെയും കഷ്ടതയുടെയും മധ്യത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. Their hearts are darkened. അവരുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ അന്ധതമസ്യരാണ്. Their mind is darkened. അവരുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കപ്പെട്ടു. Not able to know the purpose of God concerning their life. അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. They are not able to know their true identity as chosen people of God. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ജനം എന്നുള്ളതായ തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ലേബൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Dear brethren, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, Isaiah gave this prophecy nearly 700 years before the birth of Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് ഏകദേശം 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഈ ദൂത് നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത്. Even after several centuries, things are not different. അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. What Isaiah faced in his time, we also do face in our time. യെശയ്യാവ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാമും In അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. the season of Christmas, people world around make great merriment. നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസിന്റേതായിട്ടുള്ള കാലയളവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തിമിർപ്പിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. People around the world have great celebration. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. People around the world great time of carols. പാടുന്നതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കരോൾ സർവീസുകൾ ആളുകളുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. But what is the place of Christ in all these? എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഇതിലെല്ലാം എവിടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത്? Is Christ still center of attraction in all these? ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണോ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കമായിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതായിരിക്കുന്നത്? Or still Christ lying in a manger as a newborn babe? അതോ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്തു ഒരു ഇപ്പോൾ ജനിച്ചതായുള്ള ശിശുവിനെ പോലെ ഇപ്പോഴും പുൽക്കൂട്ടിലാണോ ആയിരിക്കുന്നത്? Indeed, we see a great darkness all around. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് വലിയൊരു അന്ധത കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Great distress all around. ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് കഷ്ടതകൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. Great spiritual degeneration, moral apathy all around. ആത്മീകമായിട്ടുള്ള പാപ്പരത്വവും ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന അധപ്പതനവും ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. In this background only, God offered this greatest messianic prophecy. ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വലിയൊരു മെസ്സിയായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നൽകി തരുന്നത്. A message of hope and salvation. രക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂത്. A savior is going to be born. ഒരു രക്ഷകൻ ജനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. And he will deliver the people from darkness of life. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജനങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കും. First, the background in which it is given, the pitiable condition of the people. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം നോക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ദയനീയമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. And the second thing we find in this passage is that രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് the promise of the savior. രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്. God gives the promise about the coming savior. വരുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു. Even though they live in utter gloom and darkness, still God has not given up. അവർ ഇരുട്ടിലും കഷ്ടതയിലുമാണ് ആയിരുന്നതെങ്കിലും ദൈവം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. God has given a great promise of the coming savior, coming messiah. വരുന്നവനായിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെ കുറിച്ച് മെസ്സിഹയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുകയാണ്. In verse 1 beginning part we read, ഈ 9-ന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: Nevertheless the gloom will not be upon her who is distressed. എന്നാൽ കഷ്ടതയിലിരുന്ന ദേശത്തിന് തിമിരം നിൽക്കുകയില്ല. Nevertheless the gloom will not be continued because God is going to send a messiah. കഷ്ടതയിൽ ഒരിക്കലും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം ദൈവം മെസ്സിഹയെ അയക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. And further we read in verse 2, 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു: The people who walked in darkness have seen a great light. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. The people who live in darkness are going to see a great light. അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായുള്ള ജനങ്ങൾ വലിയൊരു വെളിച്ചം കാണുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്.
Through prophet Isaiah, God gives this promise. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം ഈ വാഗ്ദത്തം നൽകിത്തരുന്നത്. Time is going to come when Israel's gloom will be over. ആ സമയം കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു, ഇസ്രായേലിന്റെ കഷ്ടത മാറുവാനായിട്ട്. Time is going to come, their distress is going to come to an end. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന കഷ്ടത അവസാനിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഇതാ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് The പോകുന്നു. true light is going to shine upon them. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം അവരുടെ മേൽ വീശുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. Of true light we read in verse 2. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു. The true light is going to shine upon the people who are in darkness. ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം അന്ധദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വീശുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. The Messiah, the Savior of the world, is going to be born. ആ മെസ്സിഹ ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ ജനിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. In John 8 verse 12 we read, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-12 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, Jesus spoke of himself. യേശു തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം, I am the light of the world. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. He who follows me shall not walk in darkness. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല. Yes, Jesus is the true light of the world. യേശുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം. We know the purpose of the light is to dispel darkness. നമുക്കറിയാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഇരുട്ടിനെ അകറ്റിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. This light is able to dispel the darkness from our life. ഈ പ്രകാശത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റിക്കളയുവാനായിട്ട് കഴിയും. This true light is able to dispel darkness from our minds and hearts. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ഈ സത്യ വെളിച്ചത്തിന് ആ അന്ധതമസ്സിനെ മാറ്റിക്കളയുവാനായിട്ട് കഴിയും. Jesus came to the world to remove darkness from sin-stricken world. ഈ പാപത്താൽ നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. The message of Isaiah is very relevant in today's world also. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലും യെശയ്യാവിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ദൂത് എന്നുള്ളത് വളരെ ആപ്തമാണ്. Because large number of people live in darkness. കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. Large number of people's minds are darkened. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും മനസ്സ് കുരുടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അന്ധതയിലാണ്. They have no regard for true God. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധമായ ബോധ്യവും അവർക്കില്ല. They have no regard for God's word. ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലുമില്ല. They have no regard for the historical coming of Jesus Christ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരമായിരിക്കുന്ന വരവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ബോധവാന്മാരല്ല. God often disciplines Israel for their sin. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ഇസ്രായേലിന് അവരുടെ പാപത്തിന് അവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. Here also God punished Zebulun and Naphtali for their sin. ഇവിടെ സെബൂലൂൻ ഗോത്രത്തെയും നഫ്താലി ഗോത്രത്തെയും ദൈവം അവരുടെ പാപത്തിന്റെ പരിണതഫലമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു. And they were under the wrath of God. ഇപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. For several centuries they had been under the wrath of God. അവർ അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Yet the promise is given that nevertheless the gloom will not be upon her who is distressed. അപ്പോഴാണ് അവിടെ വാഗ്ദത്തം കടന്നു വരുന്നത്, കഷ്ടതയിലിരുന്ന ദേശത്തിന് തിമിരം നിൽക്കുകയില്ല എന്ന്. Nevertheless the gloom will not continue. കഷ്ടതയിലിരുന്ന ദേശത്തിന് ഇനി തിമിരം അവിടെ നിൽക്കുകയില്ല. Nevertheless the distress will not continue. കഷ്ടത അവിടെ ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. Nevertheless darkness will not continue. അന്ധകാരം മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. Because the Messiah is going to appear as the true deliverer. കാരണം മെസ്സിയ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിടുതലുകാരനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. Messiah is going to appear as the true savior. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രക്ഷകനായിട്ട് മശിഹ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. The territories on Zebulun and Naphtali are going to come under God's mercy. ഈ സെബൂലൂനും നഫ്താലി ദേശവും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ കീഴിൽ ആകുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. The Galilee of Gentiles going to come under the Galilee of God's mercy. ജാതികളുടേതായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം കരുണയുടേതായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലമായി തീരുവാൻ പോകുന്നു. Once Galilee stood as a great example of God's wrath in the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകാരണമായിട്ട് ഈ ഗാലിലി നിലനിന്നിരുന്നു. But in the New Testament we see Galilee as the great example of God's mercy. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഈ ഗലീല പ്രദേശത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Messiah was born in Bethlehem. മെസ്സിയ ബേത്ലഹേമിലാണ് ജനിച്ചത്. But he was brought up in Nazareth of Galilee. എന്നാൽ ഗലീലയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നസ്രത്തിലാണ് ആ പൈതൽ വളർന്നത്. Later during his ministry time he moved to
northwestern part of Sea of Galilee. നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നീട് അവന്റേതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ കാലയളവിൽ അവൻ ഗലീലയുടെ സമീപത്തേക്കാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് എന്ന്. And Jesus set up Capernaum as a headquarters of his ministry. തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടേതായിരിക്കുന്ന ആ ആസ്ഥാനമായിട്ട് കപർന്നഹൂമിനെയാണ് യേശു തെരഞ്ഞെടുത്തത്. The location of Capernaum is exactly identified as the place of Zebulun and Naphtali, tribes in the Old Testament time. നാം പഴയ നിയമകാലത്ത് ഈ സെബുലൂനും നഫ്താലി ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ കപർന്നഹൂം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. God punished the regions for their sins. ആളുകൾ അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പാപനിമിത്തം ആ ദേശത്തെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു. God sent the Messiah to the same regions to show his mercy and light. എന്നാൽ തന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രകാശവും തന്റെ കരുണയും കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രക്ഷകനെ ദൈവം അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു. And we read in verse 2, the people have seen a great light. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നല്ലോ, ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. All Jesus Christ's disciples except Iscariot Judas, all from around the Sea of Galilee. ഇസ്കറിയോത്ത് യൂദാവിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഗലീല പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. Once it was a place of wrath. ഒരിക്കൽ ഇത് ക്രോധത്തിന്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു. Once it was known as Galilee of the Gentiles. ഒരിക്കൽ ഇത് ജാതിയന്മാരുടേതായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം ഗലീല എന്നറിയപ്പെട്ടു. Now it is a place of Jesus Christ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് യേശുവിന്റെ സ്ഥലമായി It's a മാറിയിരിക്കുന്നു. place of Jesus Christ's disciples. യേശുക്രിസ്തുവിന്റേതായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്ഥലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Once it was a place of God's wrath. ഒരിക്കൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു. Through the appearance of Christ, it has become the place of God's mercy and light. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവേശനത്തോടെ ഇത് പ്രകാശത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും സ്ഥലമായി മാറുകയാണ്. In fulfillment of this prophecy, only Matthew, the gospel writer, said in chapter 4, ഇതിന്റേതായിരിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷകൻ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. Matthew chapter 4 verses 12 to 15. മത്തായി സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ. And when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, and in the region of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. യോഹന്നാൻ തടവിലായി എന്ന് കേട്ടാറെ അവൻ ഗലീലയ്ക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. നസറേത്ത് വിട്ട് സെബുലൂന്റെയും നഫ്താലിയുടെയും അതിരുകളിൽ കടൽക്കരയുള്ള കഫർന്നഹൂമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു. സെബുലൂൻ ദേശവും നഫ്താലി ദേശവും കടൽക്കരയും യോർദാൻ അക്കരയുമുള്ള നാടും ജാതികളുടെ ഗലീലയും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. മരണത്തിന്റെ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു. Jesus ministered in Galilee to the people in darkness. ഇവിടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഇരുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഗലീല പ്രദേശത്തേക്ക് ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷ യേശുവിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ്. Our world too is in dark today. ഈ നമ്മുടെ ലോകവും ഇന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിലാണ്. People live in a darkened world. ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. Their mind is darkened by Satan. സാത്താനാൽ അവരുടെ മനസ്സ് ഇരുട്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. The true light has dawned some 2000 years ago. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം ഉദിച്ചു. It is up to you and up to me to bear that light to the darkened world. ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതായ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ സത്യവെളിച്ചം കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. We saw the pitiable condition of the people. ആളുകളുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു. Then we discussed the promise of the Savior. രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തത്തെക്കുറിച്ച് നാം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്തു. And verses 6 and 7 we read about the peculiarities of the Savior. 6-7 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ രക്ഷകന്റേതായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Peculiarities of the Savior. ഈ രക്ഷകന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. Let's read that verse once again. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും. അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കും. അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ വർധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനമുണ്ടാവുകയില്ല. What are the peculiarities of this promised Savior? ഈ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള രക്ഷകന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? First of all, it is said that unto us a child is born. ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നു നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. This speaks of Messiah's humanity. ഇത് കാണിക്കുന്നത് യേശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള മശിഹായുടേതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെയാണ്. Jesus was a real human being. യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു. Being a man, he had to die in man's place. അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവൻ And he had മരിക്കണമായിരുന്നു. to bear man's
sins. മനുഷ്യന്റെ പാപം അവൻ വഹിക്കണമായിരുന്നു. And second part of that verse we read, unto us a son is given. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Son is not born. ആ പുത്രൻ അവിടെ ജനിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, Son is given by God. ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടവനാണ് ആ പുത്രൻ. Is given as a gift from God. ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ദാനമായി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ്. Actually, the Son is the first Christmas gift given by our Almighty God. നമ്മുടെ സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ക്രിസ്മസിനായിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ആദ്യത്തെ ദാനമാണ് ഈ പുത്രൻ എന്നുള്ളത്. This speaks of his deity. ഇത് അവന്റെ ദൈവികത്വത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Jesus Christ is fully man and fully God. ദൈവം യേശുക്രിസ്തു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു. Then we come across the four names that is given to the Messiah. ഈ മെസ്സിയായ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 4 പേരുകളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നാം കാണുന്നു. The first one is Wonderful Counselor. ഒന്നാമത്തേത് നാം കാണുന്നത് അത്ഭുത മന്ത്രി. That means as a counselor you will be a wonder, you will be amazement to the whole world. ഒരു ഉപദേശകൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, ഈ ലോകത്തിനാകമാനം വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അവൻ തീരുന്നു. Man search for wisdom and answers for the solution, the answers for the questions in their lives. ആ മനുഷ്യന് അവന്റേതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിഹാരം അവനിൽ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. They approach psychologists and psychiatrists for their problems. ആ ആളുകൾ അവരുടേതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനായിട്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. This verse says that one Jesus is the perfect counselor. എന്നാൽ ഈ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൗൺസിലർ എന്ന്. Because he has got infinite wisdom. കാരണം അവന് അനന്തമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അവന്റെ പക്കലുണ്ട്. Wonderful Counselor. അത്ഭുത മന്ത്രി. And second name that is given is Mighty God. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന പേരെന്നുള്ളത് വീരനാം ദൈവം എന്നാണ്. He is not only counsel, he has full divine power. അവന് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുവിനുണ്ട്. As Almighty God he is capable of. അവൻ സർവശക്തൻ എന്ന നിലയിൽ, ദൈവം എന്ന നിലയിൽ സർവ്വതും സാധിക്കുന്നവനാണ്. He is capable of defeating sin and destroying Satan. പാപത്തെയും അതുപോലെ സാത്താനെയും തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവന് കഴിഞ്ഞു. He is capable of raising the dead and healing the sick. അവൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാനായിട്ടും രോഗമുള്ളവരെ സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ടും അവനെ കഴിഞ്ഞു. And more importantly, he is capable of redeeming men from their sins. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് മനുഷ്യനെ അവന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് അവനെ കഴിഞ്ഞു. And third name that we find here is that he is an everlasting Father. മൂന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ള പേര് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവൻ നിത്യനായിരിക്കുന്ന പിതാവാണെന്നാണ്. As the Father is eternal. ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ അവൻ നിത്യനാണ്. He is the source of everlasting life. നിത്യജീവന്റേതായിട്ടുള്ള ഉറവിടം അവനാണ്. That's why the Bible says whoever believes in him should not perish but have everlasting life. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്ന്. Wonderful Counselor, അത്ഭുത മന്ത്രി, Mighty God, വീരനാം ദൈവം, Everlasting Father, നിത്യനാം പിതാവ്. and fourth one we find Prince of Peace. നാലാമത് നാം കാണുന്നു സമാധാന പ്രഭു. He came to bring about peace in 3 different ways. 3 തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമാധാനം ആളുകളുടെ മധ്യേ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ കടന്നു വന്നത്. First of all, he gives peace between God and man. ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് അവൻ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നു. Then he established peace in our heart. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. The peace of God which surpasses all human understanding. മനുഷ്യന്റേതായിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കലിനെ എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവിക സമാധാനം. And finally he established the kingdom of peace at his second advent. രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് തന്റെ വരവിൽ അവൻ ആ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. As we read in verse 6 we read the government will be upon his shoulder. ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആധിപത്യം അവന്റെ മേൽ ഇരിക്കും എന്ന്. The Messiah will rule all the world in peace and righteousness. ഈ മശിഹ ഈ ലോകത്തെ സമാധാനത്തിലും നീതിയിലും ഭരിക്കും. He once came and offered his kingdom but people nailed him. ഒരിക്കൽ അവൻ കടന്നു വന്ന് അവന്റെ രാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, എന്നാൽ ആളുകൾ അവനെ തറച്ചു. At his second coming he would be established his kingdom forever and ever. എന്നാൽ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ തന്റേതായിട്ടുള്ള രാജ്യം അവൻ എന്നും എന്നേക്കുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കും. And he would sit on the throne of David as a king forever. ആ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിട്ട് അവൻ എന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കും. And he rule all the people in peace and righteousness. സമാധാനത്തിലും നീതിയിലും അവൻ ആളുകളെ നയിക്കും. The fact of the prophecy is that the Savior is born. ഇവിടെ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്നുള്ളത് രക്ഷകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The Savior is born to give the message of peace and hope. ആ പ്രത്യാശയുടെയും ആ സമാധാനത്തിന്റെയും ദൂത് നൽകുന്നതിനായിട്ട് രക്ഷകൻ He ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. should not remain in manger alone. അവനിപ്പോൾ ആ പുൽക്കൂട്ടിലായിരിക്കുന്നവനല്ല. Savior should be born in our heart. ആ രക്ഷകൻ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കണം. And we should accept Savior as the Lord and Savior of our life. ഈ രക്ഷകനെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് നാം അംഗീകരിക്കണം. And we should worship and give all honor to him. നാം അവനെ ആരാധിക്കുകയും സകല ബഹുമാനവും അവന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. Indeed is God and is worthy to receive all worship and adoration from the people. അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമാണ്,
ആളുകളിൽ നിന്ന് സർവ്വ ബഹുമാനവും മാനവും സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യൻ അവൻ മാത്രവുമാണ്. Shall we close our eyes, bow down heads in prayer? നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ച് തലകളെ വണക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Loving gracious Father, we thank you for this day. ഈ ദിവസത്തിനായിട്ട് കൃപാലു സ്നേഹവാനായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. We gratefully remember all goodness and all great things that come down from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. Some 2000 years ago, you sent the greatest gift to mankind. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനുള്ളതായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ആ ദാനത്തെ അങ്ങ് നൽകി തന്നല്ലോ. All that we enjoy in our Christian life, we enjoy through this greatest gift, the Messiah. ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ദാനമായിരിക്കുന്ന മശിഹായിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ. And help us accept this Savior as the Savior of our life and Lord of our life. ഈ രക്ഷകനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവായിട്ടും രക്ഷിതാവായിട്ടും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. Give us the wisdom and humility to accept our sin. ഞങ്ങളുടെ പാപത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള താഴ്മയും എളിമയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണമേ. And accept this Savior as our Savior and Redeemer of all kinds of sin. ഈ രക്ഷകനെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായിട്ടും കർത്താവായിട്ടും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. Thank you, Lord, for sending your only begotten Son here on this earth. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അയച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി. As the whole world remembers your birth on this day, we bow our head before God and God's wisdom. ഈ ലോകമെമ്പായിപ്പോൾ എല്ലാവരും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ജനനത്തെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ തലകളെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വണക്കുന്നു. Thank you for the privilege that you have given us to be His children. അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. Thank you for the privilege that you have given us to worship Him, adore Him, and to praise Him. Because He is the Almighty God. അങ്ങ് സർവ്വശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആരാധിപ്പാനായിട്ട് സ്തുതിപ്പാനായിട്ടും വന്ദിപ്പാനായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. He is everlasting Father and Prince of Peace. അങ്ങ് നിത്യപിതാവും സമാധാന പ്രഭുവുമാണല്ലോ. If anyone has not come to this reality, God give that person, give that brother or sister humility to understand your great coming here on this earth. കർത്താവേ, ഈ സഹോദരൻ ഏതെങ്കിലും സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇതുവരെയും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടുള്ള താഴ്മയും എളിമയും അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ. അങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷാവായിട്ടും കർത്താവായിട്ടും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഇടയാക്കണമേ. Continue to help us enjoy the peace and prosperity that you offer through your Son Jesus Christ. അങ്ങയുടെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സമാധാനത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയെയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. Thank you for the time that you given us to learn from your word. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. Continue to lead us and guide us. തുടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. Till we meet again, watch over us and guide us. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ. And we ask this prayer in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. ആമേൻ. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and fellowship of God the Holy Spirit be with us now and forevermore. ആമേൻ. Amen.